تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسے لوگوں نے اس دین کی محنت کے اندر چل کر اپنی زندگیوں کو بدلا ہے کہ کلمے کا سیکھنا، نماز کا سیکھنا، وضو کے اور غسل کے فرائض، یہ جو اسلام کے بیسک چیزیں ہیں، اس کو لوگوں نے دین کی محنت یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھا ہے، اور بہترین انداز میں دین کی محنت، دعوت اور تبلیغ کا کام پورے دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے محنت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شک و شبہات کے اندر ہے۔ آج کے ہمارے ویڈیو کے اندر ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ کچھ باتیں ایسی ہے جو تبلیغی جماعت کے خلاف کہی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں دین کی محنت یعنی تبلیغی کام میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انہی باتوں کا جواب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بہترین انداز میں دیا ہے۔ ہمیں پوری اس بات کی امید ہے اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو ہم آپ کو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ باتیں بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ یہ شک و شبہات کے اندر سے نکل جائیں گے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جو اعتراضات ہے، دل اور دماغ کے اندر جو شک و شبہات ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں سے نکل جائیں گی۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے ان سارے اعتراضات کا اتنے بہترین انداز میں جواب دیا ہے کہ آپ بھی بات کو سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان اعتراضات کے بارے میں بات کریں گے جو تبلیغی جماعت کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے مسجد میں سوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے مسجد کے اندر اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر کھانا کھاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس بات کو بھی کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اسباب کی پوری طور پر نفی کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور جتنے بھی اسباب ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی اسباب کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اپنے گھر کی، بال بچوں کی اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سارے اعتراضات جو تبلیغی جماعت کے بارے میں کہے جاتے ہیں، آج ہم آپ کو یہ سارے اعتراضات کا بہترین طریقے سے جواب بتائیں گے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی جو میں نے اعتراضات گنائے ہیں، یہ سارے اعتراضات کا بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ ہمیں اللہ کے ذات سے پوری امید ہے کہ آپ یہ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے، آپ کے دل اور دماغ سے یہ سارے اعتراضات نکل جائیں گے۔ اس لیے آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھیے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر بھی اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی تو ان کے ذہنوں کے اندر سے بھی یہ باتیں نکل جائیں گی، کیونکہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہے کہ مسلمان اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کو صحیح لائن پر ہم سب کو لانا ہے تو ہمیں ان تک پہنچ کر دین کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اور یہ جو سارے اعتراضات ہیں جو آپ کے اور کسی کے اگر ذہن میں ہے تو یہ اعتراضات کا ذہن میں سے نکلنا ضروری ہے، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ دین کی محنت کرنے والے بنیں۔ اس لیے آپ بھی سنیے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ سارے اعتراضات کے اوپر کیا کہا ہے اور کیا جواب دیا۔ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے۔
सोना भी जायज़ है, क़याम करना भी जायज़ है, ऐलान भी कोई बच्चों की गुमशुदगी का ऐलान तो नहीं कर रहे होते कि एक बच्चा नीले रंग की लेकर और पीले रंग का बनियान पहना हुआ मिला है, जिन साहब का हो आके ले जाए, तो वो तो दीन का ऐलान कर रहे होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। रहा ये मसला कि खाना खाते हैं तो मस्जिद में खाना खाना भी जायज़ है, नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। हाँ, मस्जिद के आदाब का ख्याल करके खाना खाना चाहिए। एतकाफ़ वाले नहीं क्या खाना खाते मस्जिद में, असबाब की बिल्कुल नफ़ी करते हैं वो। अच्छा, ये कहते हैं असबाब की नफ़ी करते हैं, नहीं अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से नहीं होता। तो याद रखें, तबलीग वाले जब ये कहते हैं ना अल्लाह के अलावा से नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि असल करने वाला अल्लाह है। वो ये नहीं कहते कि असबाब इख्तियार ना करो, असबाब इख्तियार तो करते हैं, तबलीग वाले भी तो असबाब इख्तियार करते हैं। रायवन में डॉक्टर भी बैठे हुए होते हैं, कोई बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, सिक्योरिटी का इंतजाम भी होता है, पानी का टैंक भी होता है। अगर वो असबाब की बिल्कुल नफ़ी कर रहे होते तो वो कहते कि ना हमें पानी की ज़रूरत, ना वॉशरूम की ज़रूरत, बैतुल खला भी अल्लाह करा देगा और जनाब वज़ू भी अल्लाह करा देगा, पानी की ज़रूरत नहीं है। और बाहर जो होटल बने होते हैं खाने के, उनको भी उड़ा देते कि चलो यहाँ से जाओ, ये सारे लोग अल्लाह से मांगेंगे, आसमान से दस्तरखान उतरेगा। तो हर चीज़ का एक मतलब होता है। तबलीग वाले जब ये कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा से जो होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इसलिए असल नज़र अल्लाह पे रखो, असबाब इख्तियार करो, मगर दिल में यकीदा रखो कि इन असबाब में जान अल्लाह डालेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया के भी असबाब इख्तियार कर लें, कुछ नहीं होगा। तो ये असल कॉन्सेप्ट है तबलीग जमात वालों का, और ये बिल्कुल शरीयत के ऐन तकाज़ों के मुताबिक है। हाँ, कोई आमी आदमी जिसको इल्म ना हो, वो असबाब की बिल्कुल या नफ़ी कर दे और वो कहे कि दुकान चलानी नहीं है, बस अल्लाह रिज़्क़ देगा, तो फिर तबलीग के अकाबिर उससे बरी ज़िम्मा है, वो उसका अपना मसला होगा, अपना ज़ाती वो होगा। वो तबलीग वाले जो उलमा हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, या उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो असबाब से होने का मतलब क्या है कि यानी असबाब से ना होने का मतलब यही है कि जैसे वो एक मिसाल भी देते हैं ना कि आग का काम है जलाना, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग ने नहीं जलाया। इससे पता चलता है जलाता असल तो अल्लाह है। अब इससे तबलीग वाले कभी ये तरगीब नहीं देते कि आप भी आग में छलांग लगाया करो, या चूल्हा घर में जल रहा हो तो चाय का बर्तन रखने के बजाय दूध और पत्ती खा के खुद उस चूल्हे पे बैठ जाया करो तो अल्लाह अपनी मर्जी से तुम्हें बचा लेगा। तो कभी भी नहीं ऐसा कहते, कहते भाई आग से दूर भागो। तो इसको समझना चाहिए कि वो क्या, वो जहन बनाते हैं कि अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, असबाब इख्तियार करो, मगर नजर किस पे रखो, अल्लाह पे। ये मकसद होता है उसका। और ये जो आपने बात की है कि जी वो ये कहते हैं घर की बाहर की परवाह नहीं करते, ये भी गलत है। कहते सब छोड़कर सिर्फ तवक्कुल पे चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने भी देखा है। बीवी बच्चों की तरबियत की भी फिक्र नहीं होती, उनके बिजनेस की भी, कारोबार की भी, खिलाने की भी फिक्र नहीं होती। चिल्ले के लिए निकल गए, 4 महीने के लिए निकल गए, पीछे बीवी बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, खाने को नहीं है। यकीनन कुछ लोग ऐसा करते हैं, मगर ये कुछ लोग तबलीग के अकाबिर की इजाज़त से नहीं कर रहे होते। मेरा खुद तजर्बा है, कराची इज्तिमा में एक शख्स आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बुजुर्गों के पास गया कि मैं वक्त लगाना चाहता हूँ, 4 महीने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं खुद इसका गवाह हूँ। उनको मशवरा दिया तबलीग के अकाबिर ने कि पहले आप अपनी तालीम या इम्तिहान मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये आपका वरना अधूरा रह जाएगा। इसे जैसे ही कंप्लीट करें फिर आप 4 महीने के लिए निकल जाएं। बाज़ दफ़ा तो रायवंड से वापस किया जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है कि वो अगर बताए ना कि मेरे घर में कोई खाने का जरिया नहीं, आमदन का जरिया नहीं, बस मैं अल्लाह तवक्कुल निकल रहा हूँ, तबलीगी अकाबिर कभी भी उसको नहीं जाने देते। तो अगर कोई जा रहा है तो वो खुद से कर रहा है ये काम, आप इसको तबलीग के खाते में नहीं डाल सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें और आप तक दीन की बातों को पहुंचाते रहें।